Why CyberGate exploded in popularity despite Fortnite's decline? Commonly used saying That's the me. winner of a particular domain usually ends up being the person who got there first or the person who stuck around for the longest. In the case of the creator we'll be discussing today, when you're both first and last, you end up becoming virtually unstoppable. CyberPK is a content creator who, despite being relatively popular since the very beginning of Fortnite, has recently seen an absolute explosion in viewership during a time at which almost every other creator has witnessed a decline. Ninja went from 180 million per month to 30 million per month, Tfue went from 100 million per month to 20 million per month, but CyberPK went from 15 million to 75 million views per month. Cypher seems to know something about the YouTube algorithm that nobody else does. And in this video, we're going to try and break down this knowledge into understandable terminology so we can attempt to answer why CyberPK exploded in popularity despite Fortnite's decline. Nice. CyberPK was launched into Fortnite's mainstream from the very beginning of the game's release. He had learned his video making and entertainment skills from over 6 years of RuneScape, Elder Scrolls Online, and other variety games. At the time I was playing RuneScape, and I started recording RuneScape videos and editing them. Everyone on this dude, everyone on Mama Car, everyone on Mama Car. Protect me, guys, protect me. I'm gonna die. So when Fortnite was released, he already had a baseline understanding for what type of content he needed to post in order to grow an audience. CyberPK began to display this ability to appeal to the algorithm when he would gain traction for his Trap Tower videos in early January 2014. Oh my god! And the Trap Tower actually got way more views on other channels than it did on my channel at the time. Like, it got over 10 million on Facebook, and it got millions of views on other, like, top clip channels. It actually didn't get that many views on my channel, but it did explode on other channels. God, I got the angle and everything. GG. These videos helped him to stick out from the noise in the beginning because the idea was incredibly witty and unique. And the explosion didn't really happen until the Trap Tower clip, like the famous viral Trap Tower clip happened. Ensuring that his audience continually returned to his videos and streams, ultimately popularizing his content on YouTube. CyberPK seemed to understand this to some extent, stating that part of the reason he was making the Trap Tower videos was because I want to be Twitter famous. many of these videos would not only go viral Did I say that? on Twitter, but they would also be included into those classic top moments compilations. BCC trolling hit me up and they were like, hey, your clip is awesome. Do we have permission to use it? I'm like, yes. And then like all these other, Facebook pages and everyone was sharing it, and it just like 10, 20, 30, 40 million views. It got posted on like the Fortnite Reddit, which was ultimately beneficial for Cypher, as it would make his face more recognizable so that when his videos or streams were recommended to a potential viewer... What's funny is that we actually didn't used to put my face in the thumbnails because the videos would do worse with my face in the thumbnails. And now we only put my face in the thumbnails because the videos always do better with my face in the thumbnails. There was a shift. It went from don't put your face in the thumbnails because the videos will do worse to put your face in the thumbnails because they'll do better. And people always like talk crap about like my thumbnails and whatnot, but like it is just how YouTube works. It's a business. They see the recognizable face, they want to click on it. Okay, that's literally how it works. That's why that's also another reason why we reuse a lot of thumbnails. I could update them, but reusing thumbnails is actually not necessarily a lazy thing. It's like both lazy but also brilliant because it's the familiar face and the familiar expressions allows the viewers to
being more retainable. There was a higher probability that the viewer would click the video, increasing the click-through rate and boosting their performance. It would also help Cypher gain a reputation as the quote trap king, with his name even being endorsed by Ninja. Cypher, you're the trap king. Another element that ultimately helped him stick out amongst the wider audience. But while Cypher got the ability to play with individuals like Ninja, he unfortunately wouldn't see similar levels of success with regards to view count on YouTube. Ninja took off and completely dominated the mainstream as the adolescent audience surrounding Fortnite were looking for their new god. Cypher certainly saw reasonable success on YouTube, often gaining between 10 and 15 million views per month, but these numbers didn't really stack up to the 100 million per month being received by the top dogs like Ninja and Tfue. However, things didn't stay like this forever, and as time progressed, the viewership received by these top creators would begin to go back to Cypher, surprisingly at a time when Fortnite appeared to be declining in popularity. When everything else mentioned seems to paint somewhat of a dim picture for YouTube's Fortnite genre, we have to ask the question, how could Cypher's viewership increase possibly be the case? The first topic that we'll discuss with relation to Cypher's YouTube popularity explosion is actually the decline of the other creators previously mentioned. In what felt like late 2018, early 2019, we started to see an explosion of clickbait media relating to the death of Fortnite. Is Fortnite dying and will be gone in 2019? Is Fortnite dying? The truth. It's Fortnite's dying. Why is it dying, and why does that make me so happy? These videos were somewhat reasonable, and there was fairly basic data to back up the statement that Fortnite was declining in popularity, such as the Google Trends graph for Fortnite showing that the game had fallen off since its peak. What this seemed to do for many— The only thing about Google Trends is that the longer something's been around, the less the Google Trends would correlate, because people initially like, oh, what's Fortnite? They go and Google it. Now you tell someone Fortnite, they already know what it is, so they're not going to go Google it. But Epic actually released numbers recently in the Apple lawsuit that indicates that Fortnite never really died or declined. It actually has still been extremely popular, and it's one of the most popular games in the world. 80 million average players for the, in one of the months, which makes it the most played game in the world. So using Google Trends is not a very accurate way. It can give you some correlation to things, but not necessarily accurate in terms of the success of the game. Pros was give them the feeling that they needed to jump to the next big game in order to maintain their viewership, which was also likely reinforced for those who saw an initial decline in their monthly view count. For this reason, we saw people like Tfue, Nick Merck, Symphony, Tim the Tatman, and many others jump to Warzone, while Ninja and Myth went to Valorant. I have access to Valorant, and I'm about to hop into a game. This is going to be first impression. All of which assuming that these were going to be the next big YouTube gaming meta. But this meta never really seemed to eventuate. People didn't randomly get interested in Warzone or Valorant just because people were making videos on it. And there was now this massive audience still wanting Fortnite YouTube content, but very few competent creators still making it in comparison. It's also really hard to make Fortnite content, especially these days. You can't just back then you used to be able to just play games and upload good wins. Okay, I got a 15 kill solo win. We got a squad win with the boys. We dropped 50 kills. We went duo squads and tilted towers. You used to be able to just upload good gameplay, which is actually what you're seeing a lot of Warzone right now. On Warzone, people are just uploading good gameplay with like meta guns. And sometimes the gameplay is around the gun, which makes it a little bit more unique. But a lot of times it's just like, oh, I dropped 30 kills or I dropped 40 kills. I'm uploading this as a video. And that worked early in Fortnite. Does not necessarily work as well right now at all. You have to actually have really unique content for it to work. And Cash App just dropped 69 gifted subs, which is actually the amount of pounds I've lost in the last 7 months. I've lost 69 pounds in the last 7 months. That's one gifted sub per pound. Cash App, thank you for the love. I appreciate it. Thank you for recognizing my weight loss. You have the best hair on Twitch. Thank you so much for that. I appreciate it. Thank you. Thank you. Speaking of hair, we chat 10K subs. I'm dyeing my hair, and we're probably gonna get that in the season 7 launch. I got to figure out how I'm gonna dye it and what color I'm gonna dye it, and if I'm gonna regret it and just get a buzz cut afterwards. We will see. Say early 2018. So here's what Cypher did differently in comparison
comparison to almost every other big Fortnite YouTuber and streamer. He simply stuck to his guns and continued with the Fortnite content while every other creator was departing in droves looking for the next big game. A lot of content creators for this game have come and gone, but we're still going strong into 2021, and I'm super excited for what's in store. Perhaps Cypher's reasoning for sticking to Fortnite instead of looking for a new game was because he had experienced a similar phenomena back when he was streaming Elder Scrolls Online. And every time I try to play, you know, Overwatch or H1Z1 or PUBG, viewership would tank by 80%. The chat would slow down, and I would just be like, wait, like, you know, I can't grow like this. I'm nervous. So I just go back to Elder Scrolls, and then I don't pursue Overwatch, and I don't pursue H1Z1. With his past experience warning him of the potential dangers in leaving the game you initially gained your success on. The ultimate result of so many YouTubers. So it's a little off because in reality, I actually grew from that, because when I went to Fortnite, I had a huge decline in viewership, but because I liked the game, I actually stuck with it and became more popular than I ever imagined. So that actually changed my perspective on the whole. Like, I don't mind viewership declines. Good example is just recently, like when I first started playing Warzone, I would barely have 2,000 viewers, barely. And actually the past few days I've been playing Warzone solo to like 5,000 to 7,000 viewers. And that those numbers are almost comparable to the Fortnite numbers. So I actually learned that like it's a process, right? You initially dip in viewership when you're trying something new, but if you're enjoying it, you're having a good time, people catch on, and your viewership eventually goes up if you're doing your job right. So it's just a process, which I learned from. Another thing is that we didn't just stick to our guns with the Fortnite content creation. The reason why a lot of people's viewership declined on Fortnite is because they kept uploading the same kind of content, but we really innovated the content in a way. We jumped on trends. We created trends. Just recently, we created the trend where we react to people's gameplay with their webcam covered and their username covered, and we try to guess who the player is. We created that trend. Jack created that. We uploaded a few videos of that. Those videos were wildly successful, getting millions of views, and a bunch of YouTubers and content creators copied that trend. And I'm not saying copied in a negative connotation. They did their own version. There's nothing wrong with that, but they copied the trend because it was working, and so we started experimenting. We started really trying out new things and coming up with newer concepts that would work, because uploading just like normal gameplay didn't work anymore. Departing the Fortnite genre seemed to be that the audience who still wanted to watch Fortnite content began to come to Cypher's channel, boosting his views and subscribers substantially. A similar phenomena also seemed to happen with many other creators who just stuck with the Fortnite content while everyone else bailed, such as Mr.FreshAsian and X2 Twins, who saw an increase from around 1 million views per month in January 2020 to 40 million per month in December 2020. This good fortune being a dramatic decrease in competition then coincided with another uncontrollable phenomena that would help Cypher PK's YouTube statistics dramatically: the bizarre change in living conditions witnessed in 2020. Talking about the pandemic has become such a cliche at this point, so usually we'd avoid it. But in this circumstance, it's vital when analyzing Cypher's recent success. More people are watching right now due to quarantine, because people are home. There's more people watching due to quarantine. Between March and May 2020, as many of you know, the whole world was forced to stay at home. This resulted in a search volume increase for the term Fortnite and Fortnite YouTube, causing an increase in Cypher's YouTube viewership. It's hard to quantify exactly how many of Cypher's extra views were a result of forced isolation, but even if we make an assumption of say 10 to 20%, that's still better than nothing and worth noting. But YouTube wasn't the only thing that was blowing up as a result of forced isolation. There was another platform that had gained mass popularity in early 2020, which Cypher would take advantage of, ultimately leading to higher viewership over on YouTube. Just recently, I started uploading TikTok videos. How's that been going? There's some people that are on board and like going full for it, and then like, are you doing some original stuff? I was initially very hesitant. Cypher PK would upload his first TikTok in January 2020, which happened to be the first month where his YouTube content began to really blow up. As mentioned, Cypher was hesitant at the start, but the TikTok algorithm would bless his content, and his first few videos would gain upwards of 3 million views. Okay, so this is a little bit inaccurate, because the TikTok, we started it around that time.
it got some initial views, but we only uploaded a few times in the first month. We only recently started uploading our YouTube shorts to TikTok. But yeah, the TikTok didn't really play too much of a role because we were only on it for a little bit in the beginning, and then we only recently got back into it. I don't think it played as big of a role into feeding clips, and they both like kind of blew up. You know, I don't know how the numbers work or anything, but Sure. their algorithm is insane. So Considering TikTok also seemed to be experiencing this similar pandemic-induced blow-up at the same time that YouTube was, Cypher's TikTok videos would continually perform well, gaining around 1 million views per video consistently, ultimately boosting his public image, making him more recognizable over on YouTube. But this third-party recognizability wasn't only exclusive to TikTok. A similar thing was happening over on Twitch, as Cypher was gaining between 100,000 and 200,000 followers every single month. We gain a lot of followers on Twitch. Like a lot. Every month, we gain a lot of followers. Doesn't always equate to more average viewers, but between both his YouTube and Twitch channel. Most of what we've discussed so far relates to the circumstances surrounding Cypher's blowup, but we haven't actually analyzed the content itself. What was different about the videos that exploded in popularity as opposed to the years of previously posted videos that performed to a mediocre extent? Well, to begin, we should let Cypher explain his methodology for coming up with video ideas, which will act as a baseline for the next section of our video. the type of content you're posting also has to be somewhat unique. Find something that's missing in whatever game or genre you're playing. It doesn't have to be completely missing, but something that people are looking for, people are searching for, but there's not a lot of it. And make that content if that's something that you can do. Cypher explained that his strategy for going viral surrounded finding a genre or idea that people were searching for and providing content for that genre in a better way than anyone else was able to. This strategy would reveal itself in uploads such as We Need to Talk About Fortnite, in which he would discuss the earlier mentioned narrative that the quality of Fortnite was in regression. there has been the hashtag rest in peace Fortnite. The trending nature of the Fortnite is dying topic, mixed with a little bit of disappointment, drama, and nostalgia, helped this video to gain over 4 million views. A similar nostalgic tactic was employed when Cypher would upload a video titled Bringing Tilted Towers Back OG Tournament, rebuilding the classic Tilted Towers and battling it out with some of the other OG pro players. I brought back Tilted Towers. We recreated Tilted Towers in a This was such a cool way. tournament. However, in this video, rather than using drama and disappointment, Cypher would replace these elements with collaborations from many other well-known creators such as Nick Merckx, Aiden, and Nick A30. We're watching Nick first. Let's see who Nick's landing. Boosting the recognizability and credibility of the video. One final piece of content uploaded at the end of March also stands out as having somewhat of a similar strategy to the OG. Oh, dude, Towers the talent collaboration. shows. That's how I won Lachlan's $20,000 trio fashion show video, which would gain 12 million views, making it one of the most popular on his channel. Hey, it's Yoshi and Mario. Hey. The potential success of this video had been proven in the past after Cypher had uploaded a 7 million view video with an almost identical title 3 months previously. However, the second time around there was double the prize money being offered, making the video more enticing to the viewers. I don't think prize money really entices the viewers, more or less, to be honest with you. I think a lot of viewers are very numb to prize money, especially when it comes to Fortnite, because like especially the early tournaments, they were like $1 million tournaments, $100,000 tournaments, $500,000 tournament. Like people don't really care about the prize money as much. You put in the title, you know, to make the title more clickable, but 20,000 versus 10,000. I think the one that did 12 million views did better because it was a more elaborate video, and it was a talent show that was a little bit more well produced, so like people really hopped on that. Both of these videos had employed the previously discussed tactic of collaboration, specifically with Lachlan, another creator who had stuck to his guns and continued making Fortnite content despite the wider opinion that Fortnite was on the decline. On top of all of this, Cypher would also set his content and video style up in a way where he was able to pump out a video every single day, and since the YouTube algorithm just feeds you content from the creators you've already watched in the past, these months during which he'd receive whopping view counts would act as a baseline for recommending Cypher's content in the future. Cypher would also brand his videos with his face in it so that
every single thumbnail was almost the exact same, helping his videos to stand out as trustworthy, also enticing a returning audience as the viewers already kind of knew what to expect. Since Cypher's massive viewership explosion, his views have backed off a little bit, as he now averages around 40 million per month, which is less than the 75 million he was receiving in April and May 2020, but substantially better than the 15 million per month he was receiving back in the day. As a whole, the blob seems to have come from... Oh, he doesn't cover... So here's the thing. He's not covering a pretty crucial detail. So 15 million back in the day, the 40 million these days, right? But that 15 million is coming from the second channel now. So more Cypher PK averages the 10 to 15 million views that my main channel used to average back then. And that doesn't include the Cypher Shorts channel, which averages more than the main channel, which averages like 40 million. So it actually went from 15 to 75 to now 40 million views on the main channel, 40 million views on Cypher Shorts, 15 million views on more Cypher PK. And Cypher Plays is like it's a different genre. It's Minecraft, it's whatever, but it still averages a good amount of views. So like, it's actually, doesn't really paint the full picture here at the end. I don't know if he covers this. I don't think he covers the second channel. Seems to have come from a more sophisticated understanding of the YouTube algorithm. So it's easily almost 100 million views on average now. Fortnite content. On top of this, Cypher has gotten more advanced in ensuring his audience consistently returns for his daily uploads, aided by growth on third-party platforms such as TikTok and Twitch. Overlooking all of these elements is the simple but out-of-control factor being that the competition for quality Fortnite content on the YouTube platform has declined significantly, helping Cypher to stand out from the noise while simultaneously boosting his market share. This was the story of why Cypher PK exploded in popularity despite Fortnite's decline. So it's a well-produced video. Definitely did his research. I think he missed a couple things, but you can't expect someone to catch everything, right? But I do think missing the second channel and Shorts channel that's a big miss, because second channel goes crazy on views as well. And then if you go to Cypher Shorts also goes really crazy. So I think it's important to point that out. Also, guys, if you're not subscribed to Cypher, Dead na bro, Friday தான் வந்து லேப்டாப் இருந்தது. Friday வந்துச்சா இந்த
ஃப்ரைடே நம்ம இதை ரேஸ் பண்ணோம். வந்தன்னைக்கு ரேஸ் பண்ணோம். நான் ஃப்ரைடே ஏன்னா நான் வந்து அப்போ ஒர்க் பண்ணல, அதனால மார்னிங் ஷிஃப்ட் தான் நான். அதான் இந்த லேப்டாப் ஆன் Apex Vinod bro. என்னடா என்ன bro? வாங்க bro, விளையாடலாம் bro. நான் கொஞ்ச நேரம் ஆகும்டா வரதுக்கு. யாரு? நான் ஒரு இது இண்டி bro நீங்க பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது. ஹலோ இப்ப கேக்குது bro. lag. bro இப்ப உங்களோட வாய்ஸ் lag எடுத்து கேக்குது, ஏன்னு தெரியல. நோடிக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு 10 நிமிஷத்துல வரேன்டா. ஹலோ ஒரு மேட்ச் போயிட்டு வா. அப்புறம் போயிட்டான். இருக்கான் ப்ரோ.
மா சொல்லு ப்ரோ வெளில வரீங்களா இல்ல சூப்பர் ப்ரோ பெஸ்ட் ப்ரோ நீங்க ஓகே ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ எனக்காக இந்த ஒண்ணே மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா அன்மியூட் பண்ணி சொல்லு ப்ரோ இல்ல அந்த இது நான் ஒரு லிங்க் பஃப் பாயிண்ட்ஸ்னு ஒன்று அது ப்ளீஸ் இதை டவுன்லோட் பண்ணி சைன்இன் மட்டும் பண்றீங்களா ப்ரோ பண்ணிட்டீங்களா எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு உங்ககிட்ட ஏன் எனக்கு வந்து இருங்க பார்த்து சொல்றேன் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் 120 பாயிண்ட்ஸ் பஃப் பாயிண்ட்ஸ் அதே வந்து 1600 ஆயிடுச்சுன்னா நான் ஒரு ஃபால் கைஸ்னு நல்ல ஒரு கேம் வாங்கிடுவேன் ஸ்டீம்ல போட்டு உங்ககிட்ட ஃபால் கைஸ் இருக்கா அப்படின்னா அவர்கிட்ட தான் இருக்கு அபெக்ஸ் நோட் ப்ரோ எனக்கு ஃபால் கைஸ் தான் ப்ரோ மெயினா வேணும் வேற எதுவும் வேணாம் Fall guys, கொடுங்க guys. கடுப்பா இருக்கு fortnite விளையாடி. bro உங்ககிட்ட இப்ப கோல்ட் எவ்வளவு இருக்கு? கோல்ட் பேபி. அப்புறம் செலவு பண்ணலாமா? சைலன்ஸ் ட்ராக்கர் வாங்கிடலாமா? Silence pistol. Silence pistol, baby. என்ன ப்ரோ பண்ணோம் நீங்களே சொல்லுங்களேன். ப்ரோ ஜேகேடி ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. புரியல. அது என்னன்னா குட்டிங்கன்னா அந்த இதை மார்க் பண்ணும். எப்படின்னா நம்ம இது பண்ணுவோம் ஷேக் பண்ணுவோம்ல, ஷேக் பண்ணா அங்க ஒரு கோட் மாதிரி காமிக்கும்ல, எவனை சொல்றோமோ அவனை எங்க இருக்கான் ஒழிச்சிட்டுன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரே ஒரு அடி அடிச்சா. பிளஸ் இங்க ஒரு பவுண்டி போட்டுரு ப்ரோ. இன்னும் பவுண்டி இருக்கு. செத்துறீங்களா ப்ரோ what the லக்ஸா எல்லாமே சேலஞ்சஸ் போடுறீங்க. எமோஷன் ஸ்கோப் பிளாக்
அடிங்க. பக்கத்துல ராப்டர்ஸ் என்ன போட்டுருமா? நான் எடுக்க மாட்டேன். ஓகே டாக்கா ஆமா இப்போ அது பரவாயில்ல. எல்லாரும் பேசும்போது எக்கோ தான் ஆகும். My friends are my fulla, so எல்லாமே பழகி போச்சு. இல்ல இப்ப கொஞ்சம் உங்களோட வாய்ஸ் தான் கம்மியா இருக்கு. ப்ரோ பரவாயில்ல விடுங்க ப்ரோ. எவ்வளோ வேணும் சொல்லுங்க. என்கிட்ட 1 2 3 இருக்கு. ப்ரோ வாய்ஸ் தான் ப்ரோ கம்மியா இருக்கு. ப்ரோ சீசன் ப்ரோ என்னடா சொல்றா? Umela kai takdir karai. Tarak. No tomorrow. No minis போடுங்க. வா பேக் பண்ணடா. ஏய் யாரச்சும் கொஞ்சம் கவுண்டர் காமிக்கோயா. ப்ளீஸ்யா நீ வந்து போ கவுண்டர். Bro, super revive me. ஓ பாடா போயா. ப்ரோ என்ன அப்படியே பாட்லிடுறா மாத்து ப்ரோ. ஜெக் ப்ரோ. சவுண்ட் அதிகமா இருக்கா? கொஞ்சம் சவுண்ட் குடிச்சுக்கோங்க. யார் சவுண்ட் வச்சுக்கீங்க? என்ன ப்ரோ? நான் குறைச்சிக்கிறேன். ஹலோ கேக்குதா சத்தமா? கேக்குது. இல்லையா அவன் பேசுற செம்ம சவுண்டா கேக்குறான். கால் திரிறாரு. அவன் போயிட்டான்டா கடுப்பு போயிட்டு. நீ பீஸ்ட் பாய் ஜெயிச்சா வாங்க. இந்த மாதிரி நான்லாம் ஒன்றும் காசை போட்டு நான் பண்ண மாட்டேன். ப்ரோ குட் பிளே கேட்க ப்ரோ. இங்க ஏதாச்சும் மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோ ப்ரோ. ஏன்னா அங்க மிஷின் போட்டிங்களா ஒன்று இல்லை. மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் நீங்கள் போடலன்னு நினைக்கிறேன். Game play. வரேன். எனிமிஸ் தான் சொல்லிட்டா நீங்க. இல்லைன்னா ஷேடோ ட்ராக்கர்ல ஒரு அடி அடிச்சிருங்க. ஆமா எனிமி பார்த்துட்டேன். சூப்பர்.
ஸ்ரீகாந்த் என்ன சொல்லி தொலை. என்ன வாடா வந்துட்டு தானே இருக்குங்க கண்ணா தெரியல. வந்துட்டியா லோடிங் ஸ்கிரீன்ல இருக்காங்க. நான் உள்ளே வந்துட்டேன். உங்க பேர் கொடு. ஏய் இல்லாட்டி இது விளையாடலாமா? என்ன அது? ஸ்குவாட்ஸ் ARSCNAL. ஓகே ஆடலாமே ஆரஸ்னா. யார மாதிரி இருக்கும்? எனக்கும் தெரியும். கண்ணு மாறிட்டே இருக்கும். ஜாலியா காலைல ராக்கெட் கூட 4 மணிக்கு போட்டு தாங்க. உங்ககிட்ட எவ்வளவு V-Bucks இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லு ஓகேவா? 100டா. புரியல. 100 இன்னைக்கு எனக்கு 1500 வந்துறானே. 1500 வந்துருமா? காசு ரியல் காசு. ரூதர் ட்ரிப் தரானா? ஆமா நான் உனக்கு கிஃப்ட் பண்ணா நான் கொடுக்காம என்ன பண்ணுவேன்? 3000 V-Bucks 3000 கொடுக்கணும். என்ன உனக்கு வேற ஒன்று கிஃப்ட் பண்ணனா? அப்புறம் அவன் கேட்டுமேன் கிஃப்ட் பண்ணனா? அதுக்கப்புறம் நிறைய கிஃப்ட் பண்ணா. அதனால தான் இப்போ எனக்கு மட்டும் ஒன்றும் கிஃப்ட் பண்ணிடாதீங்க ஓகேவா? டேய் நான் உனக்கு கிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் அவனே. டேய் ஆமா நீ என்ன கிஃப்ட் பண்ண? இது என்ன கிஃப்ட்? இதோட இது பேர் என்னது? ஆர்லிக்யூனோட பிக்காக்ஸ் 2. எனக்கு யூஸ் பண்ண அதை நான் நம்பணும். உனக்கு என்ன கிஃப்ட் பண்ண? டேய் நான் அவனுக்கு ரூலர் ஒண்ணா கிஃப்ட் பண்ணேன். அதனால தான் 1500 நீங்க வரேன். நானும் ஆர்லிக்யூனோட கார்லிக் இல்ல ஆர்லிக்யூனோட பேர் சொன்னது கூட இல்லடா. ஆர்லிக்யூன் இது வாங்க. laughing. I'm laughing. ஏய் என்னடா கண்ணு மாறிச்சு டக்குனு. யாரா கில் பண்ணீங்க? நானா. தாடா போலே. லாஸ்ட் ஒரே ஒருத்தன் தான் அங்க என்னாச்சு போட்டுருந்தேன். நான் மட்டுமே 3 கில்றா. ஜேகேடி ப்ரோ தாண்டா எடுப்பாரு. டேய் நீ ஒண்ணே பம்பு கில் பண்ணாரா? டேய் நான் ஒரு கில்லாச்சு எடுங்க. டேய் எனக்கு யாரை கில் பண்ணது? இங்க 1 HP இங்க வரேன். போடு ஜேகேடி ப்ரோ பாருடே மெரசல் ஜேகேடி ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. மின்ன இருந்ததோட இப்ப 1.9 ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் கேட்டி 4 கில். நான் 4 கில். நானும் 4 கில். கேட் கேக் ப்ரோ நான் 5 கில்டா. பிஸ்டல் நான் வந்து பாக்குறேன். பிஸ்டலா? ஏய் யாரா மாத்துனது? அவர் கில் பண்ணிட்டாரு. போட்டு தள்ளுங்க வாங்க. நீ கில் பண்ண மாறண்டா. தெரியும்டா. டக்குனு மாத்திட்டாங்க. நான் அந்த இது இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஹெவி ஷாட். இதான எப்பவுமே விளையாட்டு இருப்பேன். ஜாலியா இருக்கும்டா இது. கண்ணு டக்கு என்னப்பா? ஹலோ மேக்கா. நான் ஜேகேடி ப்ரோ கவர் கொடுக்குறேன். SMG வந்துச்சு. கால் நான் தான் இப்ப IST இந்த டீம்ல I am the god. ப்ரோ ஜேகேடி ப்ரோ டிஃபால்ட் 1 HP போட்டுக்கலாம். பாத்தியா நான் தான் IST கிங்டி வர வச்சிட்டே இருப்பேன். ஒரு பொண்ணு நான் டீம்ல ஜேகே ப்ரோ தான். 4 அன்னைக்கு இருக்கான். ஏய் கீழ் ஏன்டா என் ஏரியால எங்க ஏரியா உடவரானே. ஸ்னைப்பர். ஓ மை காட். ஸ்னைப்பர் நோ ஸ்கோப். ஐயோ நீ கண்டுக்குறாளே. ஸ்னைப்பர்ரா. ஒரு நோ ஸ்கோப் பண்றேன் நான் பண்ணேன்.
ஸ்னைப்பர் யாராச்சும் இருக்குங்களா? அதெல்லாம் நான் போட்டு வாங்கணும்டா இன்னொரு வந்து. ஏன் நீ தான் ஸ்னைப்பர் கிங் ஆச்சு. ஸ்னைப்பர் கிங்கா? நோ ஸ்கோப்ல வரதுடா ஒழுங்கா. அடிச்சிட்டேன் பாரு. ஒருத்தன வேற மாதிரி. ஸ்னைப்பர் கிங்டா. காடா ஸ்னைப்பர் கிங்டா. வேற மாதிரி. ஸ்னைப்பர் ஒரு நோ ஸ்கோப் வராது அதனால. கிட்டே அவன வரானே எல்லாரும். ஒருத்தன அடிச்சு. இனிமே நான் பாத்துக்கிறேன். பாத்தல ஸ்னைப்பர் கிங் எப்படி ஆடுனாருன்னு. இப்போ யாருப்பா ஸ்னைப்பர் கிங்? நோ ஸ்கோப். Well, hello devil சீசன்ல எத்தனை கில்? ஆமா நான் 10 கில். 10 25 போடு. எனக்கு நல்ல பேக் இந்த கன்னெல்லாம் எனக்கு சும்மா வரும். நான் இது இருக்குங்க பிஸ்டல் இருக்குன்னு விளாண்டுங்களா எங்க ஏரியா உள்ள வராது. எங்க ஏரியா உள்ள வராது. சரி எனக்கு ஒருத்தன் கேளுடா. இப்ப நான் தான் ஹையஸ்ட் கில் பாரு. ஓகே ஜங்கன் வந்து ஒருத்தன் காலி. நிறைய பேர் இங்க வர அடிச்சு விட்றாங்க. ட்ரம் உங்ககிட்ட இருக்கான் பாரு. ஆடுறது ஒரு கேம், அதுலயும் கட்டுறாங்க. இங்கிருந்து வேற மாதிரி ஏய் அவன் லிவர் ஆக்ஷன் ஸ்னைப்பர்க்கே போயிட்டான்டா. டே போடா. யாரு ஹையஸ்ட் கில்? நானே தான். ட்ரூ கேமர் ஆஃப் தி இயர். யாரு சீசன் 2 பைத்தியமா நீ அடிச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் மாத்தியே. ஒருத்த 42 யாரோ ஒருத்தங்க அடி ஜேகே தடி ப்ரோ போட்டாரு. வெரி குட் மாப்ள, வெரி குட் கலக்கலாம். அவன் பேர் குட். போடா குட் பையன். எங்க சொன்னடா இந்த கண்ணை போட்டு யாராச்சும் பெச்சு போடுங்க. சூப்பர். நான் அடிச்சது அவன் அடிச்சிருந்த. சரிடா எவனோ அடிச்சுப்பான். எங்க ஏரியாக்குள்ள வராதே. என்ன ஏன்டா கிராஸ் வச்சுக்கிட்டான்டா. டே போடாடி நான் அவுட் இந்த மேட்ச். அவுட் ஆக்க வர மாட்டேன். நானும் உங்க ஏரியாவுக்கு ஃபுல்லாவே வந்துட்டேன். எல்லாம் சேர்ந்து போட்டு அம்மா my legs. அடிங்க டேய் தப்பி நின்னு இருக்கான். நம்ம கிட்ட உள்ள இருக்க உடாங்கனா ஊதுறீங்க. எங்க ஏரியா உள்ள வராதே.
இது சூப்பர். இப்போ இந்த காசு சட்டியை வச்சு தான் ஆடணும். போட்டுருல. டேய் என்கிட்ட இது இருந்தா இவன் காலிடா. டேய் எடுத்து இருந்தா இவன் காலி. 58 கொடுத்துட்டேன் எடுத்து. ஓடு. இங்க இருக்கான். அதான் பிளாக் ஹோல்கோட இது போட்டுருப்பாங்களே அவங்க தானே. போடு ஹெட்ஷாட் போட்டேன். நீங்க வந்து 35 ஒரு மினிங்க ஹையஸ்ட். ஏய் நீ ஒரு கில் எடுத்தா நீ தான் ஹையஸ்ட். நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நீ ஒரு கில் எடுத்து. போலாம். ஏய் இவன் கூப்பிடுறான் பாரு. ரூடு கூப்பிடுறான். இப்போ நீ கூப்பிடுறடே நான் ஃபைட்ல இருக்கேன்டா இங்க. நானும் தானே ஃபைட்ல இருக்கேன். நான் காலி. அவன் எனக்கு இன்வைட் கொடுத்துட்டே இருந்தான். ஸ்டைலிஷ் மொக்க. ஸ்டைலிஷ்லாம் வேஸ்ட்ரா. ஸ்டைலிஷ் செக்ஷன். ஓ இன்வைட் கொடுத்துட்டேன். நான் இன்வைட் கொடுக்குறேன். நான் கொடுத்துட்டேனா அரண்ய ஒரு கில்ரா. குட்ரா இன்னும் வேற மாதிரி போடலாம்டா இனிமே இன்னும் ஈஸியான கொடுத்தேன். வந்துட்டான்டா. என்னடா எவனோ கார் ஓட்டிட்டு வர மாட்டேங்கறாங்களா? அடே நான் ஆடிட்டேன். கேம்ல இருக்கேன் டேய். கேம் வர கூப்பிடா அவனே ரோபோட்டிக்ஸ் இருக்கேன். டேய் நான் உள்ள இருக்கேன்டா. உள்ள ரெண்டு வாட்டி கூப்பிட்டாங்கடா. ரோபோட்டிக் ஐடியா. என்னடா? இருடா டேய் நல்ல மேட்ச்டா. ஏய் வேற மாதிரி போயிடுது. வந்துட்டான். போறா. தைடு. பாய் நான் அப்படியே ப்ரோமோட். ஏய். டேய் பைத்தியமா. ஐயோ. பொன்மாலை அந்த நேரம் அது அடுத்த கண்ணு வர வேற மறா. சீசன் வேற மறா. அடி ஒரு கில் எடுத்துக்கலாமா இல்ல எல்லாம் மவுஸ் பெருசா இருக்க மாட்டேங்குது. எவ்வளவு ஹையஸ்ட் ஸ்கில்ஸ் நான் மட்டும் தான். காலி. ஏய் 1 செகண்ட்ரா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். யாரா சைடு செக்ஷன் இங்க இருக்கா? டேய் அச்சாண்டா இங்க வாங்கடா டேய். இதெல்லாம் பாட்டு இங்க இருக்கு. வாங்கடா. நம்ம சார்ஜ் நான் ஒரு கில். இத சார்ஜ் மாற போகுது. என்னடா ஹலோ மாறிடுங்க. ஏய் இன்னொரு டைம் மாறிடுச்சு. வரமாடா. இன்னொரு டைம் மாறிடுச்சு. வரமாடா. ஆக்சிடென்ட்லி பாருங்க. இன்னொரு டைம். என்னடா இது? இப்படி அடிக்கற. அடி வாங்கிட்டே போறானுங்க. ஏய் அப்படி அடிச்சனடே. ஒரே டைம்ல 8 கில். வரமாடா. நம்ம செட்டி தான்டா இருக்கோம். அவங்க எவ்வளவு யாரா? எங்க ஏரியா உள்ள வராதே. எங்க ஏரியா உள்ள வராதே. ஏய் எனக்கு திருக்குங்க கொஞ்சம் அப்படியே. காலி. அப்படியே நீ என்ன காலி? டேய் ஏன்டா பேசுற டேய்? ஐயோ. அதுக்கு மண்ணனா இருக்கியா? பீஸ்டா. நான் ஒரு பீஸ்டா. நான் போட்டானே பீஸ்ட் போட்டு. நீ என்ன பண்ணிட்டீங்க? 27 கில்ரா எனக்கு. டேய்
காலி மிஸ் பண்றேன்டா ஓ அடிச்சது வேண்டியது மறந்து போடு காலி பண்ண கூடாது நான் காலி பண்ண யாரோ ஒருத்தவங்க வேற மாதிரி போயிட்டாங்க 83டா ஐயோ என்ன பண்றேன்டா நாம 64 ஆவ் சரி டெக்ஸ்டர் கேக்குதா ஏய் ஏன்டா எங்க டீமுக்கு வந்து டெக்ஸ்டர்ங்க டாலி மொத்தம் மட்டும் கலையறவா காலி வேற மாதிரி போடு மல்லே ஆமாயா ஏய் என்ன ராமன்றீங்க வரணும் வந்துருங்க நான் பாத்துறேன் ஒண்ணு முடிஞ்சது நான் என்ன பிக்கப் கில் பண்ணிட்டு போறாங்க ஒருத்தன போட்டேன் நெக்ஸ்ட் அங்கி வேப்ப பாத்துறங்க நெக்ஸ்ட் பிக்கப் பண்ணுவாங்க சூப்பர் டேய் ஸ்டைலிஷ் பக்கத்துல enemy டேய் யாரடா செத்த யாரடா செத்தது நீதான் வேற யாரு நான் உயிரோட தான் இருந்திருக்கேன் அப்ப கீழ இறங்கு நான் செத்து நம்ம கேமா முடிச்சிட்டு bro செத்துறாரு இரு நான் கில் யப்பா 30 கில்றாடே I'm an absolute banger legend ஹலோ கேக்குறா எங்கடா போலாம் லேண்ட் பண்ணலாம் வணக்கம் ஜெகேடி கூட தான் இருக்க இதில் வணக்கம் சொல்கிறேன் கோல்டு காலி பண்ணணுமா கோல்டு காலி பண்ணோன்னா எக்ஸாக்ட்டுக்கு எங்கே இருக்கா இங்கே இருக்கல போகலாம் இன்னைக்கா முடியுது சீசனு 4 நாள் இருக்கடா அதெல்லாம் ஈஸியாக காலி பண்ணிடலாம் அடுத்த சீசன் வந்து ஆட முடியாது போல கிராஃபிக் வேறு என்ஹான்ஸ் பண்ணுறானுங்க எப்பிக்கா 936க்கு 1080 வேணுமா மினிமம் அதுக்கப்புறம் ரேண்டம் சர்வீஸ் 960 வேணுமா
என்கிட்ட இருக்கிற ப்ளூ இருக்கு அதான் காட்டுது. பயங்கரமா அடி வாங்குதுப்பா ஏனே தெரியல. நிப்பாட் இருக்கு. வர எனக்கு ரொம்ப பேக்கெட் லாஸ் ஆகுது. அடுத்த மேட்ச் நான் இது மாற்றிடுறேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் போது. இந்த எஸ்எம்ஜி வேணா எடுத்துக்கோடா. நீ மெக்கானிக்கல் போட்டு வச்சு இது மாற்றிக்கலாம், P90 மாற்றிக்கலாம். I will be there. Don't go for another match. I will be there. Okay da with you. Wow. Medkit என்னடா நான் இது யூஸ் பண்ண ஃப்ளேம் பவா மாத்த யூஸ் பண்ண பாரு. நீ அது யூஸ் பண்ணு. நான் கிராபர் பவா யூஸ் பண்ணி இது பண்றது கேட்க சொல்றேன். 25 நிமிஷம் சமச்சா நான் இன்கமிங். ஓகேடா 2 ஸ்லாட் இருக்குடா. நீ ஒண்ணு விஷயம் ஒண்ணுடா. ஓகேவா பாடு போ. பாட்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் மாட்ரேட்டரா போடு. போட்டா நல்லா இருக்குமா? அது போடு. போட்டாச்சு விஷயம் போட்டாச்சு. ஷாக் வேவ் இருக்கா? ஷாக் வேவ் உங்ககிட்ட இருக்கா?
மெட்டி கேரி பண்ற பிக் பாட்டா பிக் பாட் அந்த இடத்துல ஒன்று இருந்தது நான் மினிஸும் மெட்டிட வச்சுக்கிறேன் எப்பிக் ரைஃபிள் வாங்க இங்கே அதை வச்சு நான் சுட முடியும் என்னால் சுட முடியாது இன்னொரு விக் பாட் இருக்கு ஓகே மெட்டல் வேணுமா 250 wood போட்டிருக்காண்டாங்க லிஃப்ட் எடுத்துருக்கானுங்க போல சொல்ல P90 இருக்கு வேணுமா வேணாமா கீழே போ சித்தே இது வந்து ஸ்ட்ரீமில் சொல்கிறா நீ வாடா வந்தவன் இன்வைட் பண்ணுறா இப்போ எப்படா பேச முடியும் காரில் போடணும் இம்பாசிபிள் அது enemy 69 என்ன இவ்வளோ ஸ்பேஸ்ல ஆகுது ஏலியன் வர்றான் முன்னாடியே சண்டை முன்னாடியே ஆள் இருக்கான் எவன் அடிக்கான் ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் பாய் அவனை வச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படியே இருக்கா என்னடா வாய்ஸ் சேஞ்சர் யூஸ் பண்ணுறா கேட்குது ரொம்ப போயிட்டான்டா டேய் அமைதியா காமெடியா பண்ணிருக்காதடா ஓகேவா ஓகே இங்க வாயா என்னன்னா பௌவா இருக்கியா ராக்கெட் லான்ச்சர் கோல்டெல்லாம் இருக்கு கச்சு நோட்டு தரானா
ஏய் என்னடா இது போகணும் ஒயிட் ஹவுஸ் இருக்கு என்னடா இவ்வளவு பேக்கெட்டா சாவுது வீக் 235 அடிச்சோம் ஐயோ நான் செட்டிங் மட்டும் மாத்திட்டு வரேன் கேம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வரேன் போட்டுட்டாங்களா டேய் எப்பறா இதெல்லாம் ஓடுது உந்தல வாய்ஸ் சேஞ்சர் அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி இல்ல வேற ஏதாவது வைக்கலாம் வாய்ஸ் இர கேம் மட்டும் ரீஸ்டார்ட் பண்றாரு ஜேகேடிடி வந்தவன இன்வைட் பண்ணா இது அங்கிள் குரல் இந்த என்ன தெரியல ஹலோ
டேய்ரா நானும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வரேன்டா ஒரு செகண்ட்ரா கொடுமையா ஹலோ கேக்குதா? ஹலோ கேக்குதுடா. ஓகே. விசி என்ன மோட்ல இருக்குது? செட்டிங்ஸ் மாறிச்சு. ஹலோ. இப்போ ரெண்டு சைடு கேக்குது. ஓகே. நான் இப்ப பாப்பா குரல் கேக்குதா இல்லையா? யார் பாப்பா குரல்? ஹலோ கேக்குதுடா. அந்த குரல் கேக்கல, வாய்ஸ் சேஞ்சர் குரல் கேக்கல. அப்படியா? ஆமா பரவாயில்லடா. இப்ப கேக்குதா? இல்ல இதுவே நல்லா தான் இருக்கு விடு. அதான் நான் சிரிப்பா இருக்கு நான் நிறைய பேர் ஓட்டிட்டு இருந்தேன். சிரிப்புன்றீடா. இப்ப என்னடா அக்கா மாதிரி கேட்க மாட்டேங்குது. இப்ப இடம்லாம் இருக்கும். கேக்குதுடா. அந்த குரல் கேக்குதா? அந்த குரல் தான் கேக்குது. இந்த குரல் தான் கேக்குது. பாய் அந்த குரல் நல்லா கம்மியா இருக்குமா? சென்சிட்டிவிட்டி வேற கம்மியா இருக்கு. எங்க போறோம் மார்க் வைங்கப்பா. இன்னைக்கு நாளைக்கு ஜேகேடி ஸ்பான்சர் ஆகும். கோல்டு என்னென்ன வாங்கணுமோ வாங்கிக்கோங்க. ஹெட்ஃபோன் ஆயிடுச்சு. நான் ஹெட்ஃபோன் வாங்கணும். நான் தரணும். லாஸ்ட் இறங்கணும். ஓகே கேட்டில் இறங்களா? பை மைக் வந்து ஐயோ லாக். டபுள் ஆகிடுதுடா வாய்ஸ். எனக்கும் அதேதான். ஆடியோ அவுட்புட் தான் இருக்கு, இன்புட்டை காணோம். தம்பி இறங்க வேண்டிய இடம் வந்துடுச்சு. யார் இன்புட்டை காணோம். கேக்குது. என்னடா
பேசுறது புரிய மாட்டேங்குது வாய்ஸ் சேஞ்ச் யூஸ் பண்ணா. வேற வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண. அடேங்கப்பா எவ்வளோ லைஃப் நான் லைஃபை பார்த்தியா? எனக்கு என்ன கரும 8K இருக்குன்னு தெரியல. லைவ் வாட்சிங் ஆன் பண்ணி நான் ஹெல்த் பார்த்தியான்னு கேட்டேன். ஓ ஹெல்த்தா? லைவ் இல்லை லைஃப் லைஃப். இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ நான் லைவ் வாட்சிங் இருக்கு? நான் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு அப்பப்போ 4, 3லாம் வரும்ல? ஆமாம். எனக்கு கரும எப்படி சொல்ல ஒரு 7 தாண்ட மாட்டேங்குது. தாண்ட மாட்டேன்னா நீ ஸ்டண்ட் பண்ணி போடு. அது இப்போ போட்ட மாட்டான் லாக் பண்ணி அப்படியே போடா சைக்கிள் எடுத்து போடா. போலீஸ் பிடிப்பாங்கடா. அதே வீடியோவை எடுத்து போட்டுறா. இன்னும் அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு ஒரு 2 மாதம் 1 மாதம் ஆகும். ஆடி ஆடிட்டே உட்காந்துக்கிட்டு போலாம். 1.5 நிமிஷம் இருக்கியா ஜாலியாக இருந்துச்சு. முதல்ல ஒழுங்கா நான் fortniteலே இருந்துருக்கேன். 2 வீடியோ ஏத்துன்னு சொல்லி விடு பப்ஜி அதெல்லாம் வந்தா இருக்குது எல்லாத்தையும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு பேசுவேன். பப்ஜிலாம் மொபைல்ல ஆடலாம். நம்மளுக்கு சொந்த மொபைல்ல என்ன பண்றது? இப்போ மானிடைஸ் ஆயிடுச்சுல வந்து இன்னும் ஆகலை. நான் ரொம்ப கஷ்டம் ஆகுறது. ஏன் அது ஆயிடுச்சுன்னா எடுக்கலாம். அதுவும் மானிடைஸ் ஆகி $100 இன்னும் வந்தால் தான் அவுட் புட் எடுக்க முடியும். இல்லை மானிடைஸ் ஏன் ஆகலை? அதுக்கு 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் தேவைண்ணா. எவ்வளோ இருக்கு? அது 700 தான் இருக்கு. இப்போதான் ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாக ஏறுது. இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இப்போ தான் வந்து 450 அப்படி ஏறுது. ஆமாம் நீ அந்த சைக்கிள் ஸ்டண்ட்டை கொஞ்சம் இழுத்து பெருசாக போட்டுருந்தோம். அந்த ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோக்கு இதுவே வந்துடல. கில்லர் வந்திருக்கா என்ன இந்த வீடியோ? அந்த வீடியோ காசு வராது. அந்த வீடியோ காசு வரலன்னா போதுடா. அந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போட்டிருந்தேன்னு வச்சுக்கோயேன். ஆனால் அதில் இருக்க வாட்ச் ஹவர்ஸ் கணக்கும் எனக்கு வராது. கணக்கும் வராதா? ஆமாம் கணக்கு வராது. அதில் இருக்க வாட்ச் ஹவர்ஸ் கணக்கு வந்துச்சுன்னா இப்போ இன்னத்துக்கு எனக்கு 11K வாட்ச் ஹவர்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக 4000 தான் கிடைக்கணும். எனக்கு இப்போ 11K இருக்கு. அது பாதிக்கு பாதி என் பேர் சைக்கிள் வழியாக தான் வந்துச்சு. இப்போ எவ்வளோ இருக்கு வாட்ச் ஹவர்ஸ்? 5K-வா? இல்லைண்ணா இப்போ 11K இருக்கு. 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் இருக்கணும். டே 4000 தான். 11K-னா 11,000 தான். ஆனால் அந்த 11K ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10,000 மேலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் வீடியோ அந்த ஒரு வீடியோனால தான் வந்து. அது இல்லாமல் 700 தான் ஜேகேடி. பிக் பாட் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஒண்ணே வேணும். ஓகே ஓகே. பிக் பாட் அவனுக்கே தேவைப்படுதுடா சுட்டுக்கு. நான் வர பக்கம் வந்து போறேன். எனக்கு வேண்டும். பக்கம் வந்து போறேன். ஆமா இந்த ரப்பர் டை அடிச்சு என்ன பண்ண முடியும்? யாராவது எடுத்துக்கோங்கப்பா. 60 எழுத்து வரும். ஓ என்கிட்ட 3 மினிஸ் இருக்கு. யாராவது கேரி பண்றீங்களா? நான் என்கிட்ட டயர் இருக்கு. நான் என்ன பண்றது? ரெண்டு பிசி ஜிட்டே அதை போட்டுக்கோ. டயரை உருட்டி விளையாடு. எனக்கு இம்பல்ஸா இப்பலாம் fortnite ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனா வந்தா போட்டு ஓடுறீங்களா? போட்டு ஓடுறதே இருங்கடா. இன்னும் செய்யாதீங்க சண்டை. நான் எங்கே காரில் காட்டுங்க ஏதாச்சும் ஏதோ பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன். எவ்வளோ சொல்லிட்டு பிசியா? சுத்தம் கார் எடுத்து வா. அதை போட்டுற அப்படியே. எங்க இருக்கு பிக் பாட்டுங்க? கார் எடுத்து வந்துரு. கார் எடுத்து போயிடும். ஒரு பேரும் ஜோனுக்கு போவோம்.
இன்னும் கேன்சல் ஆகுது அடிக்க மாட்டோம். என்ன ப்ரோ ஸ்குவாட் கூட பிளேயிங்கா? ஆமாங்க. ப்ரோ ஸ்குவாட். நான் ஓட்டுங்கோ. போலாம். ரீபூட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த அண்ணா ஒரே டான்ஸா போடுறாங்க பாத்தீங்களா? வேற லெவல்யா டான்ஸ் அது. அந்த அண்ணா ஐமா கிளாஸ் இருக்காங்க, நான் மேக்புக் கிளாஸ் இருக்காங்க. ஆமா. வர்க்கிங் கேமர் அவரு இல்ல அவர் வந்து மல்டி இதெல்லாம் பண்ணுவாரு, மல்டி டாஸ்கிங். ரீபூட் பண்ணிருக்காங்க. விஷயம் வரல, இங்க தான் வர. இங்க தான் வரோம். அடிக்கிறான் ஒரு பாட். அரே ஒருத்தன் தான் ரிவால்வர் ஹெட்ஷாட் வச்சான், செத்து போயிட்டேன். ஹலோ நில்லு தொலைடா, அசையாதடா, ஆடாதடா, அடே அசையாதடா. ஆளு கல்ல பூந்து போறானு. லிஃப்ட்லாம் போறதால இங்க தான் இருக்க பக்கத்துல ஜோன். விஷயம் அடுத்து ரீபூட் பண்ணிட்டு வரேன். விஷயம் உன் லூட் எதுவுமே எடுக்கல. ஏய் எடுக்காதீங்க. ஆடா பாவி, எடுக்காதனா போய் எடுக்கறியடா. எப்படி ஓடுங்க பாத்துக்கலாம். சரி போ, அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். அது பிரச்சனை இல்ல, ரிவால்வர் சரி ஆயிடும். அது விடு, நீ சொல்லி தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் 7 அடி அடிச்சேன், 70 வச்சேன், ஒரு ஹெட்ஷாட். 114 காலி. ஏ வேணா சோல்குள்ள போகாம சுத்திட்டு இருக்கான். மெக்கிட் பண்ணி ஒண்ணே போட்டு போயிருங்க. பைத்தியமாடா இவன். வேற ப்ளூ பம்ப் தூக்கி போயிட்டீங்க, நல்லா இருக்குங்க. எதனா ஒரு பம்ப் எடுத்துன்னு வா, அவ்வளவுதான். பம்ப் இல்லைங்க. சரி ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு வா. இல்லை போய் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். 4 சிப்பு 5 ஃபைட்டு கடா. இல்லை வாங்கி கொடுத்தா நான் சொந்தக்காரன் ஆயிடுவேன். நியாயம். இங்கே வாங்க, கோசி இருக்கு. எங்க இருக்கு கோசி? ஏய் யாருண்ணா மதக்குது பம்பு? ஒரு மார்க் வச்சு எடுத்த பாரியா? என்னடா யாருண்ணா மதக்குது என் பம்பு? தெரியலையா? எங்க இருக்கு? நீ எங்க இருக்கீங்க? நான் எப்பறம் எடுப்பேன் பம்பு இப்ப? ஓ வா, என்ன அங்க இருக்கு? என்ன எழுது? கோசி வரான்னு சொல்லிட்டு போட்டீங்களா? மேட்ச் வரும். நான் எடுத்துறேன். பாப்பா நான் எடுத்துறேன், வாங்க. நீ படிச்சிட்டியா? நான் எடுத்துறேன். இதே உள்ள போய்டுவோம். என்ன யாராவது பாப்பாத்தீங்க? நீ தான் கார் எடுத்துறணும். நீ அந்த கார் என்ன? அதை விட்டு தான் நான் மேலே ஐயோ கார் அங்கே வெரி குட்டடா. இது இருக்கா? பம்பு இருக்கா? பம்பு போடுவேமா? வெயிட் பண்ணுங்க. அப்படியே கீழே போட்டுருக்கேன், அப்படியே எடுத்துட்டு மேலே போனா எஃப் காட்டி செட்டேன். இங்கேயும் கோசி இருக்குடா. இங்க என் பக்கத்துல சீக்கிரமா வாங்கயா. அதான் அப்புறம் சிக்காவும் போய் ஹெச்பி ஹெச்பி கொண்டல அப்புறம் தான்டா கேட்க மாட்டாங்க. நான் தான் இல்லையே, நான் கேட்கலாம். நான் உங்களுக்கு முன்னாடி பேர்னா அடியா கோமாளிகான் மாதிரி ஓடுறான். கோமாளிகான் மாதிரி ஓடுறானா? ஆமா அக்கௌண்ட் காமிக்கிறியா?
நீங்க வண்டியை நிறுத்தாதீங்களா? எங்களுக்கு பக்கத்துல வந்து நிறுத்துங்க. இது பண்றவங்க மெட்கிட் நான் தரேன். மெட்கிட் தரேன். வாடா 2 மெட்கிட் இருக்கு. 2 பேருக்கும் ஒன்னு தரேன்டா. எனக்கு மேட்ஸும் புல்லட்டும் தான் வேணும். மெட்கிட் வேணுமா? மெட்கிட் இருக்கு. மேட்ஸும் புல்லட்டும் இந்த புல்லட் வேணா தரேன். மேட்ச் இல்ல. புல்லட் வேணாம். எனக்கு வேணும் துண்டு. நான் புல்லட். இந்த மினி புல்லட் எல்லாமே எடுத்துக்கோ. ஓ பை. தாத்து வந்தாப்பா. இன்னொரு டாய்லெட் கூட ஏசி இருக்கு. ஏசி. டேய் சும்மா ஓட்டாதீங்கடா. டேய் அநியாயம் பண்றீங்கடா. மேட்ஸ் இருக்கா இல்லையா ப்ரோ? அது இந்த அடிச்சிட்டு மேட்ச் இல்லடா. 200 தான்டா இருக்கு. யார சொல்றான்டா? சொல்றாங்க யாரோ. நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். என்னடா மொத்தம் பாட்டியா? பாரு உங்க வாய்ஸை மாத்துறா. டேய் மாறுடா. ஆமாண்டா அவன் பேசுறது புரியலடா. பேசுறது புரிஞ்சாதான்டா சிரிப்பு வரும். கிமின்ற ஒரு யாரா பார் வந்தாலே போயிட்டு பயங்கரமா போடணும். ஆலப்பர் 4 வாங்கிருக்கீங்களா? இல்ல காடா பார் ஓடிங்களா? உங்க பிசி ஓடுங்களா போடு? எப்பா இருப்பா. இவன் ஏதோ சொன்னான் காடா பார் ஏதோ சொல்லிருக்கான். ஆலப்பர் 2 போட சொல்றாரு. காடா பார் 2 வேணா போடலாம். அது அசன்சன் ஓடாது. ஓடாது. பிஎஸ்ல வச்சிருக்கீங்களா நீங்க? இல்ல நான் எமுலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதுல தான் போடுறேன். இப்போ நான் அதான் இல்லையா பெரிய ஆளு. பெரிய ஆளா நீங்க? டேய் PS2 எமுலேட்டர் போட்டா உந்தில கூட தான்டா ஓடும் காடா பார் 2லாம். அப்படியா? ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் வாங்கினா அழகா ஆடலாம். ஜம்மு ஜாய்ஸ்டிக் என்கிட்ட ஒரிஜினல் ரெசிடென்ட் ஈவில் என்ன ஒரிஜினல்? என்ன ஜாய்ஸ்டிக் வச்சிருக்க? PS3 ஒரிஜினல். அப்ப நீ வந்து என்ன வேற லெவல் சொல்ற? என்னடா நீ உனக்கே சொர்க்கம் ஆகலையா? ஓகே ரைட். அப்ப எப்படி எந்த மட்டும் ஒர்க் ஆகும்? என்னடா பிக் பாட் இருக்கு சுட்டோ நாட் டூயிங் என்ன இருக்கும்? அந்த ஆளை கொண்டுட்டாங்க போலையா? செவுத்துக்குள்ள அடிப்பானே சையன்னு. நான் 1 நம்பர் பேக் மாதிரி போறேன். அதுதான் அடிக்கடி ஆடணும் ஒரு கேம் எடுத்தா. என்ன பண்றது? ஃப்ரீ ஃபயர் ஆடி ஒரு ப்ரோ கேம் ஆட்டி இந்த கேம் ஆடும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா ஃப்ரீ ஃபயர் கஷ்டத்துக்கு போகும்போது கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. எப்படி ஆடுனீங்க பாரு ஃப்ரீ ஃபயர் கஷ்டப்பட்டு. அப்படியே சொல்றீங்க அது கண்ணத்துக்குமே நேரா வச்சு தலையில சுடுது. நீங்க கார்த்திக் ரோசா நான் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆடினாங்களோ அந்த மாதிரி பாட்டுருக்கேன். எல்லா கேமும் கஷ்டம் தான். இனிமே இருக்கானாங்க. ஓ அப்புறம் நடுல போனா மைலி கிராஃப்ட் விளையாடினேன். ஊர்ல ஒரு தடவை விளையாடினேன். காட் ஆஃப் வார் 1 and 2 விளையாடலாம். அது வரும் நல்லாவே வரும். காட் ஆஃப் வார் அப்புறம் சான்ஸ் ஆஃப் டைம் கூட வரும். நாக்கு எங்க ஒரு நாக்கு இந்த இடத்துல. ஓகே இந்த இடத்துல சரி வரலாம். டீம்மேட் 3 டீம் தான் இருக்கு. 2 டீம் சண்டை போடும்போது அடிச்சுட்டா வந்துடலாம். ஒரு நாக்கு ஒன்று ஒரு 30-40 பேர் தொட்டவனுக்கு அந்த இடத்துல. எங்கன்னு சொல்லுங்க நான் ஜாலியாக ஸ்ப்ரே வைக்கிறேன். அவ்வளோதான் போனா ஒரு ரைட் சைடில் ஒரு நாக்காக இருப்பான். இன்னும் வரல. என்ன சொல்லுங்க ஸ்ப்ரே வைக்கிறேண்ணா. இங்கே தான்டா வந்துச்சா? சொல்றா அதான் 4-3 சுத்தம் எங்க பம்பு கடத்தலாம் இருக்கும். கொன்னுட்டேன்டா. அங்க பர்பிள் மெம்பர் வச்சிருக்கான்டா.
அதான் இங்க. ஓகே நான் எடுத்துறேன். நான் ரொம்ப போனா ஸ்பீடியா ஓய் ஒருத்த நாக்குடா எங்க நான் கூட சொல்ல நான் ஸ்பீட் டபுள் இருக்கறேன். யாரோ அடி வாங்குறாங்க. நான் தூ தனியா போய் அடிக்கிறான் பாருங்க. கொஞ்சம் அடி டீம்மேட்ஸ் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு சூசைட் பண்றீங்க. கட்டி விட்டுறான் யா ஜித்து. அங்க யாரு கண்ணே தெரியல நான் ஸ்பீட் செட்டுட்டேன். இங்க இருக்கான். நல்லாவே. ஏதோ வெடிக்க போறியா? வெடிச்சிட்டியா? ஃபயர் பண்ணிட்டீங்கடா. ஐயோ. நீங்க லைட்டா தான் ஏறுவேன். என் நம்பி இருக்காதீங்க. கரெக்டா நான் இன்னும் ஒரு டேமே டெக்ல. ஒருத்தனடா லைவ் ஒருத்தன் நாக்குடா. இந்ததான் என் மேல ஏறிட்டு இருக்கான். நான் முடிக்கிறேனா? நீ முதல்ல வா பக்கத்துல வா முதல்ல. முடி வரமா இருக்கேன். மேல தான் இருக்கேன். மேல அடி வாங்கிட்டான். 110. கீழே போய்டா கீழே வந்துட்டான்டா டேய். கீழ வந்துட்டானா? ஆமா சிட்டு சேசி. எங்க இதோ இருக்கான். சிட்டு ஆன் ஃபயர். ஏய் இரா பியூட்டி பை பண்ணிட்டான்டா. பை என்ன பியூட்டி பை அவன் கட்டி ஓடுறான் அவன். ஓடுங்க. இங்க வா இருக்கான். இதுக்குள்ள இருக்கான். எடிட் பண்ணிடுறா. அட பியூட்டி பை அடிச்சாங்கடா. இங்க உள்ள சுத்துறாங்க. ஜேகேடி போட்டாப்பா. போட்டோண்டிதா. கேவலாமா மாறிட்டேன். யூடியூப் அவுட்யா. ட்ரைட் மார்னிங் இப்போ வர்க்கிங். என்னடியா வினோத் பேம் போய்ட்டான். கிரியேட்டிவ் போயிலாமாடா. டேய் நீங்க 4 பேர் என் கூட ஆனீங்கன்னா மிச்ச 2 பேர் தான் பாப்போம். நான் 3 பேர் 2 பேர் கூட வேற ஆளு பாக்குறதால தான் இது பீப்பிள் வாட்ச். நான் போய் வேற ஏதாவது கால் போட்டு வரேன். போறடா. நீங்க கிளம்பறானே அவன்? இல்ல வாய்ஸ் சேஞ்சர் பண்ண போறான். என்ன கால் கேக்குது? நீலா விஜய் டிவி போயிடலாம்டா பேசாம. இது கரகரன்னு கேக்குது. இது ரோபோட் ஆங்கர் கேவலமா இருக்கு. இது ரோபோட்டா? விசிக்கு இப்ப இந்த மாதிரி தான் வாய்ஸ் கேக்குது கரகரன்னு. ஏய் மைக் பண்ற வேலை அது. ஐயோ வேணா உன் மைக் தான் நல்லா. இது சாரி குரல் மாதிரி கேக்குதுடா. சாரி குரல் மாதிரி இருக்குது. நான் வரலாமே. யார்? நரே. ஹலோ. ஓ வாய்ஸே வைடா. மோசமா இருக்கா? மீ அப்படின்ற. சாரி குரல் மாதிரி இருக்கு. நான் ஓப்பனா சொல்றேன். ஐயோ அவனே ஒரு ஸ்குவாட் மேட்ச் ஆட வருங்க. வேற ஹலோ பவாஸ் போய் பாத்தியா அக்கவுண்ட்ல? எல்லாம் முடிச்சாச்சு உனதுல. பவாஸ் இல்ல 2 நாள் முன்னாடி அந்த அக்கவுண்ட்ல தான் ஆடினா. என்ன சாவட்டான தெரியுமா? பவாஸ் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கானா? பாத்து வாருங்க எனக்கு. ஓ நீ அடி வாங்காத ஆளே கிடையாதுல. யார சொன்னாலும் சாவடிச்சு. புரியலையேடா என்ன பேசுறேனே புரியலடா டேய். நான் சொன்னேனா போடி காலம் மூணு வரல. சொல்றா நான் போன் விளையாடல. நான் வந்து எனக்கு ஒரு சர்வர் பேட் பண்ணி கொடுத்தான். ஓகே எனக்கும் ஏய் நான் எனக்கும் செஞ்சு கொடுத்தான். லாக்லன் ஸ்கின் இருக்கு அனுப்பிவிடு சாவடிக்கிறான். பண்ணி அனுப்பி. நான் சொன்னேன் நான் போர்ட்நைட்டே விளையாடுறது இல்ல. நான் அப்பலாம் ஃப்ரீ ஃபயர் தான் சேனல்ல போய் பாத்து வி பக்ஸ்னா என்னன்னே உனக்கு தெரியாது அப்படி அதான் இப்பதான் நானே விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நான் சரியான காண்ல இதுக்கு மேல மெசேஜ் போடுறேன். நிறைய ரெக்வெஸ்ட் கொடுங்கப்பா. விளையாடலாம். ஓகே அங்க இருக்கா சொல்லுங்க போய் சுத்திட்டு வரேன். நிறைய பேர் எங்க ஏய்
பாக்ஸ்ல நிறைய பேர் இறங்கி இருக்காங்க சும்மா சொல்லிட்டு ஐயோ இந்த நேரம் பாக்ஸ் ஆக்கி ஊத்துறாங்க ஓடே அப்பீட டு மேல தான் இருக்காங்க ஓ பாய் ஃபைட் டவுன் பா எல்லாம் சரியான ப்ரோ பிளேயர்ஸ் டேய் நல்லா கிட்ட போய் பாரு ஓடே அப்பீட டு ஏய் மினிட் நிறைய இருக்கு பாய்ங்கிட்ட விட்டு எதுக்கு நான் பில்டு கட்டினப்பா வா ப்ரோ பிளே ரேட்டிங் நான் ஹேண்ட் கேமு ஓபனிங்க அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப லாக் ஆகுதுன்னு இப்போதான் ஆஃப் பண்ணேன் அப்படியா இங்கே எக்ஸ்ட்ரா மினிட் இருக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு செலிபிரிட்டி ஆயிட்டான் கில்லரை தானே அது கில்லர் பார்க்குறாப்ல இன்னும் கில்லர் பார்த்துட்டு தான் இருக்கான் என்னை பற்றி பல விஷயம் குரலைகளை கிளப்பி விட்டுன்னு இருக்கான் அங்கே உட்காந்துன்னு எவன்டா காரில் வருது எவன்டா அது என் பக்கத்தில் இறங்கிட்டான் பயமா இருக்கு மூவி ஸ்கின்னு டேய் அப்படினா அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாத ஓய் ஆமாடா அடிப்பான்டா வால இத மட்டும் காப்பாத்துனாங்க யார் அது இந்த பவானி வரேன்னு சொல்லுங்க அடுத்து ஒரு கார் வருது ஓ இன்னும் பறந்து வானா அதுக்கு ஒயிட் ஃபைட் பண்ணுங்க நான் போய் மெட்கிட் போடுறேன் புல்லட் இல்லையா ஏய் எவன்டா எங்க ஓடிக்கிறது கேனீங்களா உங்க வம்புக்கு நான் என்னடா பாட்டுங்களா ஏய் பறக்குறான் ஏய் மூடியா க்ளோஸ் பண்ணியா அத பறந்து நடிக்க போறான் டிக்கெட் பண்ணிட்டானே அவன் கழிச்சியா நீ பாட்டை வெட்டி தான் சூப்பர் கேவலமா நோட் வச்சிருக்காங்க ஏதோ போட்டிருக்கான் கிளிங்க அந்த பாரு 4 அசிஸ்டியா இன்னி பார்த்தேன் இது என்ன கண்ணு சொல்லுங்க கொலையே ஓடுங்க இது மாதிரியே பண்றேன் பாத்தியா டாப்லாமா பம்ப்லாமா யோ நாய் அது ஸ்லாட் ஃபுல்லா அதுவா கீழ இறங்கி யாரா நீ ஓ பை ஏய் ஓடுடா டேய் ஏன்டா இப்படி பண்ண கிட்ட என்ன சுட்டான் ஏய் என்ன ஓடி சுடுறான் பாட் என்ன சொல்றான் நீ தான் அடிச்ச வாங்கிக்கோ அந்த மரத்தையும் எடுத்திருக்கா என்ன கண்டுபிடிக்க தரல அவருக்கு தலைவருக்கு ஆத்தடி வஸ்டாடா ஒரே வாயான் சவாஸ்ல போட்டுலாம் ஆமா என்ன பண்றது ஆனா பாடு பண்றேனா என் பழைய அக்கவுண்ட்ல போயிடுச்சு அதனால தான் புது அக்கவுண்ட் வந்திருக்கேன் சாரி ரேட் ரிப்ளைக்கு நீங்க கொடுத்தீங்க நான் கடைசியா காசு நான் கொடுக்கல ஸ்கூலுக்கு குடிக்க வேணா வரேன் கொடுத்த ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி தான் அனுப்பிச்சேன் உங்ககிட்ட என்ன கேட்டான் அவன் அதுக்கு ஒரு ஸ்கின் ஏதாவது கேட்டானா அதில் என்ன கேட்டேன் அப்போ நான் என்ன கேன கூப்பிட்டு ஏன்ட்டு கேட்குறான்
இப்போ நீ பெரிய பிளேயர் இல்லடா, பெரிய யூடியூபர்ல இப்போ வரலாம் தப்பு இல்லை. என்ன ஒரு வீக்லி ஒரு 15,000 சம்பாதிக்கணும்னு கேள்விப்பட்டேன். என்னடா அது? மார்க் வர அவங்க கூப்பிடுறாங்க. என்னது மார்க்? என்ன இங்க எஃப்எல் காட்டுது. என்னது மார்க்கா? யாரு உங்களையா? என்ன எனக்கெல்லாம் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இல்லை. அதான்டா யூடியூப்ல மட்டும் இதுவா இருக்கீங்க, ஃபேஸ்புக்ல வாங்க சொல்றாங்கண்ணா. யார் சொன்னா? வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு ஏஆருக்கு 28 இருக்கு, ஷார்ட் இருக்கு 4 இருக்கு. இருந்தாலும் அடிக்க போகுது. என்னன்னா இருக்கு என்ன சொல்றீங்க? இதுடா சஸ்பெண்ட் இருக்கா? சரி போர் அடிக்குது. இங்க வாடா, இது வந்து வரடா. அந்த டெல்ட் வரும், சீக்கிரம் வாடா. 100 தான் இருக்கு. மெக்கானிக் இது கரெக்டாக கொடுங்க. கொலை பண்ணியிருக்கான் இங்க ஒருத்தன். வைட்டியா போடியா. சூப்பர் மற்ற பின்னாடி ஒருத்தன். பர்பிள் கம்பு பர்பிள் ஸ்டார். அது இது கோல்டு டேக் வர வச்சுக்கிறான். யாரா நீ? எல்லாமே வச்சுக்கிறான். யாரு? பர்பிள் பம்ப் எங்க போட்டேன்? பண்றான் கோல்டு டேக். கேக்குதா? கேக்குது. யாருன்னு பேசுறது? திடீர்னு சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க. டாக் போடல. சொல்லு போமா. பவா சார் இமேஜ் 0 அனுப்பிச்சிருக்கான். போனுங்க அப்படின்னாக்கா என்ன எடுத்துக்கங்க. ஜோனுக்குள்ள போய் ஹீல் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாரும் கோல்டு காலி பண்றாங்க போலயா. எவனுக்கு பார்த்தாலும் பர்பிள் பம்பு ஆடுது. கரெக்டா இல்ல 4000 கோல்டு ஒரு நாள் செலவழிச்சிடலாம். அதே
இன்னும் 3 நாள் தானே இருக்கு. 4 நாள் இருக்கா? 3 நாள் இருக்கு கூட. 8ஆம் தேதி தானே, 4 நாள் இருக்கு. நாளைக்கு நான் ஆமா. அம்பு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். ஆமா, புல்லட் தர மாட்டாங்க. புல்லட்டா? புல்லட். இருக்கு 24 இருக்கு என்கிட்ட. இந்த ஏர் புல்லட்டும். அதெல்லாம் வேணாம், அதெல்லாம் எடுக்கல. போதும். அம்மா மழையா? அதனால என்னோட அப்பா வரல. மழையா? ஆமா, அதான் நல்லா உட்காந்து மழை பெஞ்சிருச்சு. துணி எடுத்துட்டு வந்து ட்ரெஸ்ஸை காய போட்டு எவ்வளோ வேலை. அதனாலதான் அப்படியே நேரம் இன்வைட் பண்ணிக்க தெரியுமா? கரண்ட் ஆஃப் ஆஃப்லாம் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு அமர்ந்துருக்கு திடீர்னு. அதனாலதான் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அவசரத்துக்கு நம்ப முடியாது. கத்து போதுண்ணா. திடீர்னு இன்வெர்டர் எல்லா பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் கரெக்டாக ஏன் டிவி மட்டும் டிவி அமரல, பிஎஸ் மட்டும் அமர்ந்துருக்கு. அதான் அன்னைக்கு சொன்னேன் விளையாடும் போது போயிடுது. டிஸ்கார்ட் ஒரு செகண்ட் பார்க்கலாம். நீயே பாரு வீபேக்ஸ் அனுப்பு. 15 டேஸ். அது டீசெண்டாக இந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாதுலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கணும். 15 டேஸில் அனுப்பி இன்னும் இல்லாமல் வரா. சூப்பர் வாப்பா, அந்த டீம் அடிப்போம் வாங்க. அந்த டீம் அடிச்சு அங்கே இல்லாமவா கஷ்டப்படுறாங்க அந்த டீமு. பிக்பாட் எங்க 2 இருக்குடா ஜெயிக்குது. ஒன்று போட்டு போ கண்டிப்பா. இவன் நஷ்டம் பிஸ்டல்ல. இவன் வந்துட்டாயா பக்கத்துல? அட பாவி. போடியா சூப்பர்யா. Yo dude, why you are not inviting me? நீ பேரை மாத்தீங்கனே. ஹலோ, என்ன பேர் வச்சிக்கிற? சொல்லுங்க, பேசிட்டு எனக்கு கேட்டுச்சா? சத்தி எப்பறா கேட்காதனால தான் அமைதியா இருக்கும். ஒரு வார்த்தை பேசணும். கத்திட்டு இருந்தயா? யோ 2 டீம் இருந்துச்சியா? அங்க ஒரு டீமுக்கு 2 பேரும் ஒன் ஷாட் ஆகிட்டேன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பவுல. நீங்க சேவ் சைன் கீழ வந்தா இவங்க 4 பேர் 3 பேர் ஏறாங்க ஒரே நேரத்துல. எங்கடா இருக்கு? ஆன்லைன்ல இருக்காடா இப்போ? ஏன் போட்டு தனியா அடிக்கிறான். என்னடா பேர் வச்சிருக்க இப்போ? இன்வைட் மீன்றான். யார் பேரை காட்ட மாட்டேதா? சாரி ஈவில் பிளேயர் ஆல்ஃபா. நீயாவது இன்வைட் ரிக்வெஸ்ட் ஜாயின் போடுறா, எதனா பண்றா, அப்பதான்டா எனக்கு காட்டும். இரு 500 FPS ஏறானா? 600 FPS போய். சரி நான் மீட் பண்ணிக்கிறேன். நீவே முக்கியமான டோலி பரவாயில்ல. என்னையா சொல்ற? வின்னடிக்க ரொம்ப கம்மி தான் வாய்ப்புகள். ஆனா கொஞ்சம் மேல பொறுமையா நின்னுந்தனா எஸ்கேப் ஆயிட்டுருக்கலாம். நாங்க என்ன வெடி பார்த்தா
நான் 2 டீம் தான் இருக்கு அவங்களுக்குள்ள அடிச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் தான் அடிச்சுக்கலான்னு பார்த்தேன். பார்த்தாச்சு டீன் அடி வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. சரி கீழே இறங்கி நாக்காய நீ நான் ஒரு நாக்கு வச்சு வேஸ்ட்டாக போச்சேன். சரி அந்த பையன் ஆன்லைன்ல இல்லையா? அவன் வரன்றான். ஆன்லைன்ல இருந்தா தான்டா மேட்ச் போடுவோம். ட்ரைவர்ஸ் போட்டுருவோம். அதுல கிரீப்பி நிஞ்சா பாய்னு ஒருத்தன் சிட்டி இந்த சோலோ விளையாண்டுட்டு இருக்கான். ஓ இது வேற ஆளோ. அது சிட்டி. கிரீப்பி நிஞ்சா பாய் வரன்றான். அவன் வந்து நின்னட்டோ தமிழ் கிடையாது. யார நரேஷன் கூப்பிட்டீங்களே? ஆமா ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்க சொன்னேன். ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தா புள்ளையா தெரியலையே. வரல. அது கூப்பிடுங்க எல்லாம் ட்ரைவர். if you want queue or else no need. ஓகே அதுதான் அது என்கிட்டயும் அதை தான் சொன்னேன். இருந்தா கொடுங்க இல்லைன்னா அவ்வளோ. அதுக்கு நாய் ஸ்குவாட் அதுக்கு வர ஸ்குவாட் அவன் ஸ்குவாடு பாவம். அவன் ஸ்குவாடில் ஆடுற எல்லாருமே பாவம். எனிமி மட்டும் சந்தோஷமா இருப்பான். ஏன்னா டீம்மேட் அவனுக்கு அடிக்க தேவையில்ல எனிமியை. இவனே ஃபயர் பவர் விட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவான் டீம்மேட்டை. எனக்கு அதான் பிரச்சனை இல்லை. கரெக்டாக சரி அவ்வளோ நேரம் பவு விடலையா நான் ஏறுறேன். அப்போ விட்டான் பார்த்தீங்களா எனக்கு அதான் டென்ஷன். அது ஏன் மேலே விட்றான். நான் ஏறிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏரியா ஸ்துவா ஸ்துவா வந்துட்டான். எம்எக்ஸ் ஆர்சிஓ ஆர்சினல் வந்தவனே தெரியும். ஆர்சினல்னா இந்த ஃபுட்பால் கேம் ஃபுட்பால் டீம்னு தெரியும் எனக்கு. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. அவ்வளோதான். இனிமேல் அவன் எல்லாமே பார்த்துப்பான்பா. ஓகேவா? நம்ம வந்து டொமினன்ட் சப்போர்ட் பண்ணா போதும். சவுண்டு கேட்குதா? கீபோர்ட் சவுண்டு இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறான். இப்போ நான் அப்படி கீபோர்ட் வச்சுக்கிறேன்னு 2 நக்கா ரெடி பண்ணுவோம். நான் என்ன பிசி வாங்க என்ன லேப்டாப் ஆகுதுன்னு தெரியல. எனக்கு ஐடியா சொன்னா நல்லா இருக்கும். பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன். பட்ஜெட்டு அதான் அன்னைக்கு அதே சொன்னேன். எந்த மாதிரி இருக்கும் ஓடணும். ஒரு 5 வருஷம் ஓடணும். இல்லை லேக் ஆகாமல். பில்லே பிரச்சனை வரும்யா. ஏன்னா இப்போ எல்லாமே இன்பில்ட் பேட்டரி வருதுல வீங்கிடும் யூஸ் பண்ணிங்க இருந்தால். நீ எப்பயுமே விளாடும் சார்ஜ் போட்டு தான் விளாடணுமா? சார்ஜ் போட்டு விளாடணும் இல்லைடா. பேட்டரி வீங்கிடும்ன்றேன். ஃபோனில் வருதுல சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணியிருந்தா பேட்டரி வீங்குதுல அந்த மாதிரி லேப்டாப்லேயும் வீங்கிடுது. 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தான் விளாடுவேன். 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் அதிகம்பா. அப்படியா? ஆமாம் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கேம் யூஸ் பண்ணால் அவ்வளோ சூடாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்ல. எந்தில் நான் பேட்டரி அவுத்து வச்சிருவேன். நான் கேம்லாம் ஆடுறதா இருந்தா ஹீலியோஸ் 300 ஹீலியோஸ் 300 வாங்கிடவா? என்ன வாங்க? கிராஃபிக்கா நல்ல கிராஃபிக்காடா வாங்கிக்கோடா. அது 2080 ஏதோ 2060 சொன்னாங்க. அது வேணா ஹீலியோஸ் அது பார்த்துக்கோ. பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கணும். நல்லா இப்போ ஏன்னா 2060னா வாங்கி 1 வருஷம் ஆயிருக்கும். எல்லாரும் ரிவ்யூ போட்டிருப்பாங்க அதில். அதெல்லாம் வாங்கிட்டேன்னா அவ்வளோதான். அந்த 500 FPS பட்டத்தை ஒன்று 5000 FPS பயணம் ஒன்று கொடுத்துட்ற மாதிரி. 10th ஜென் நினைக்கிறேன். 10th ஜென் 9th ஜென் தெரியல. i7 8 9th ஜென்னா இருக்கும். 11th ஜென் வரைக்கும் வந்துச்சு இப்போ ப்ராசஸர். இப்போ வந்து அதே விலை தான். இப்போ நம்ம பிசி வாங்கினாலும் வருமா? பிசி பில்ட் பண்ணாலும் பிசி பில்ட் பண்ணால் அதிகமாக வரும். ஏன் அப்படி? மானிட்டர் அதெல்லாம் சேர்த்தா? மானிட்டர் வந்து மானிட்டர் 15,000 18,000 ஆயிடும்யா. 16,000 ஆயிடும்யா. 144 ஹெர்ட்ஸ் மானிட்டரு. ஓகேவா? கிராஃபிக் கார்டு 2060 இப்போ விலை அதிகம். அப்படியா? ஹலோ ஆமாம் சொல்கிறா. கேட்குது. சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டேன். கேட்குறான்னு கேட்குது. அங்கே இறங்கணுமா வேணாமா? நீங்களே சொல்லுங்க. இல்லை வேற இடத்துக்கு இறங்கிடுமா? போனா போகலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா. வேணாம் வந்து டீம் கோஆபரேஷன் அவன் இருக்கான். இந்த அது என்னன்னா படிப்பாங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. சரி அது என்னடா படிப்பா? உன் பேர் என்னடா படிப்பா? சொருன்னு உன்னோட எபிக் நேம் என்னது? வேற மாதிரி கேட்டு
என்னது சிப்சி இல்லைங்க நீங்க கருணை கூப்பிட்டுக்கிறேன் கருணை கூப்பிட்டுக்கிறேன் சிப்சி சூசியா சிப்சி டேய் அது எம்ல ஆரம்பிக்குது நீ வேற ஏதோ சொல்ற எம் சைலண்ட் போல சிப்சி ஆமா மைண்ட் செட் லோனியன் ஓ யாரல அடிக்காங்க பிளேயர் போலயா யாரல அடிக்காங்க ஆசை பாருங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்கடா ஒரே ஸ்கில் போடுன்னு வெற்றி மாறன் மாறி வந்து அடிச்சிட்டானுங்க ஸ்கேன் பண்றாங்க மொத்தம் நாக் பண்ணி இருக்கேன் ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஹெச்பில தான் இருக்கும் போடு போடு நான் காடு கிட்ட போறேன் காடு கிட்ட போடுறா அப்படியே கீழே போடுறா அந்த சைடுல ஓப்பன் ஆயிருப்பாரு சைடுல ஓப்பன் ஆயிருப்பாரு அவன் வந்துட்டான் என் வெளியே வந்துட்டான் எல்லாருமே ஒயிட்டு தான் ஸ்ப்ரே போட்டோம் ஏன் ஓடு ஓடுற அவன் போட்டு ஓடுற ஒரு ஹெச்பி அவன் ஐயோ ஒரு ஹெச்பிடா அடே அப்படியே ரீலோட் பண்றேன் எதுவுமே பண்ணாங்க டேய் நீ தான் எங்களை காப்பாற்றணும் நான் அவுட்டுன்னு இறங்கினோடனே கத்தனேன் அப்படி நல்ல பிசி நீ தான் வச்சு நான் எதுவுமே பண்ணாங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டியா பிங்கு வேற 100 டேய் மிடில் ஈஸ்ட்ல தான்டா இருக்க மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கவனுக்கு அந்த நான் மிடில் ஈஸ்ட் இல்ல ப்ரோ நான் ஏஷியா நீ ஏன்டா ஏஷியா நீ ஏஷியா இருக்க எங்க இருக்க நீ எவ்ரி டைம் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கு 180 fps ms டேய் துபாயில தானே இருக்க ஆமா 180 fps 180 fps வருதுடா வரட்டோம்டா 180 அதிகம் தான்டா டேய் உனக்கு நல்லா வரும்டா எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே வெறும் ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கானே தவிர ஒன்றும் உடையிற மாதிரி தெரியல நான் வெறும் டியூல் பிஸ்டல் வச்சு அடிச்சிருக்கேன் நான் என்ன பண்றது இன்னொருத்தன் அடிக்கும் போது முள்ளு அதுல ஏஆர்ல ரீலோடு ரீலோடு 79 அடிச்சேன் 21 அடிச்சேன் 30 HP தான் வந்திருக்காங்க ரெண்டு பேரும் போட்டு இன்னொருத்தவன் தான் சரி வந்தாங்க போறேன் அடிக்கிற 49 போச்சு வேற ஆள் 3D ஹெட்ஃபோன் எப்படி மாத்தி லேட் லேண்டிங் ப்ரோ நான் லேசி லேக்ல போய் இறங்குனேன் இன்ட்ரோ ட்ராப் அது எப்படி 3D என்னடா உயிர் சவுண்ட் கேட்கும்போது எவனாவது கத்தும் போது தான் நீ பேசுற உங்க பேர் சொல்லு என்னது இந்த மேட்டரோட சாப்பிட போறேன் சாப்பிட போயிட்டு தான் இந்த வருது சாப்பிட்டேன்னா மாமா பசங்க தெரியல வர முடியுமானே தெரியல பிரியாணி செய்யலையா அன்னைக்கு வரட்டேனே சண்டே ப்ரோ என்னப்பா ஓகே எங்க இருக்கு போய் வேலை செஞ்சு கொடுத்துட்டு வாடா சும்மா இங்க இருந்து எங்க இருக்கணும் வாயை பேசி நிற்கலாம் போன சீசன் பேட்டில் பாஸ் போட்டதுக்கு இந்த சீசனா போட்டுக்கலாம் போல இப்போ கூட நஞ்சா போடலாம் நீ போடலாம் ஆனா அடுத்த சீசன் வந்து எல்லாமே நான் இது படிச்சேன் பேக் நோட்ஸ் ஓகேவா
எபிக்கு ஹை செட்டிங்ஸ்க்கு மினிமம் 1080 வேணுமா? மீடியம் செட்டிங்ஸ்க்கு 960 வேணுமா? லோ செட்டிங்ஸ்க்கு RAM 16GB வேணுமா? ஹை செட்டிங்ஸ்க்கு ஐக்கோ எபிக்கும். எப்படி நீங்க இப்ப விளையாட முடியுமா? தெரியல விளையாட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படி மாத்துறாங்க? வற்புறுத்தி வாங்க வைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? ஃபுல்லா கிராபிக்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்றாங்களா பயங்கரமா. கார்ப்பரேட்டோட இது வேலை அது. ஆமா கிராபிக் கார்டு வாங்கி வைக்கணும். என்ன கம்ப்யூட்டர் வாங்க வைக்கணும். எபிக் கேம்ஸே கரெக்ட்ல முடிவு பண்ணிட்டு. என்னன்னா இந்த ஓட்ட கம்ப்யூட்டர்ல நீ ஓபி அடிச்சிட்டு இருப்ப. 700 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு நீ ஆட்டே போட்டேன் நிச்சந்து அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இதுவா இருக்கு. எப்படி உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டீங்க? ஒரு சீசன் தான் காசு கொடுத்து பேங்க் பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா அந்த 700 தான். அதுக்கப்புறம் நான் அதுவே எவ்வளோ சின்ன தெரியுமா? கொச்ச சின்ன இருக்குது. ஐ எம் ரிச், திஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் அப்படி இருக்குது. நீங்க 100 ஸ்கின் மேல இருக்குமா உங்கள்கிட்ட? மொத்த பேங்க் பாஸ் போட்டுருக்கீங்க. 10 இல்ல. ஒரு பேங்க் பாஸ் எத்தனை ஸ்கின்? சரி 5 நினைக்கிறேன். 5 6 தான். 10ல இருக்காது. 100ல இருக்காது. 50 தான். அது பாதி ஓடுது உங்கள்கிட்ட. ஒரு ஹலோ ஃபர்ஸ்ட் 3 சீசன் கொள்ளையா? 4வது சீசன் வந்து 12 சீசனுக்கான பேட்டில் பாஸ் இருக்கு. ஒரு சீசனுக்கு 7 ஸ்கின். ஆமா சீக்ரெட் யாரு இது இந்த பேரு சொல்ல முடியாது. தருண் மழை அடிச்சு ஊத்துதியா? சமலகாவது ப்ரோ அதே யாரா கூப்பிடுறா? இங்க ப்ளூ ஏர் இருக்கு. எடுத்துக்கிறேன். நான் ஜேக்கடி எடுத்துக்கிறோம். நீ தொடச்சிக்கோ. அடுத்த சீசன் பம்ப் இருக்குமான்னு தெரியல. இன்னும் தெரியல கிளியரா. அடுத்த சீசன்ல நான் இருப்பேனே தெரியல. பம்ப் இருக்குமா? அதான் நீ ஏன் வருத்தப்படுற? சொல்லுங்க நீங்க ஆடுவீங்க. பப்ஜி ஆடுறோம். அப்படியே 10 FPS ஆடுவீங்க நீங்க. 10 FPS ஆடுவேன். எபிக் கேம் பார்த்துட்டு வாங்க மாட்டாங்க. நம்ம வாங்கி கொடுத்துறோம். காசு போட்டு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்குலாம் அப்போ சாம்பிள் வாங்குவாங்க. இல்லை அது புதுசாக பிசி வாங்கி அனுப்பிடுவாங்க திருப்பி. அது வாங்கி வச்சுக்குவாங்க. சில பேர் அப்படியே விட்டுருவாங்க. சில பேர் ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. ஸ்டிக்கர்லாம் பிரிக்க மாட்டாங்க. சில பேர் அவங்களாம் ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. மேலோட்டமாக நீங்கள் பிசி கேளுங்க. புதுசாக இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. புதுசாக ஒரு நான் ரிட்டர்ன் அனுப்ப மாட்டேன். சேனலை க்ளோஸ் பண்ணி ரிவ்யூ போடணும். யாரு இது டாப் அண்ட் பிசியாக வாங்கிடுங்க. போட்டு யூஸ் பண்ணி இந்த சேனல் எங்கிட்ட மூடிருக்கேன். சேனலே சொல்லிடுங்க. சொந்த செலவில் வாங்கி போடுங்க ரிவ்யூ. அப்புறம் பார்க்கலாம். அவர் இல்லையா? பாடினேன் அன்னைக்கு அந்த பாட்டை. அது என்ன படம் கூட தெரியல எனக்கு. மீம்ல பார்த்துருப்பேன். அதான் இல்லை ஒரு தான் பாடினேன். ரைவல் பார்ட் 2. ஓகே நான் பண்ணி போறேன். கிரியேட்டிவா ஒன்லி ஓமை கை கோட்கி வெளிய போற கோட்கா. பேசுறத மாத்து. வர அப்படின்ற இல்ல அது நானே நான் பேசுறது ரெண்டா கேக்கு.
அது வந்து ஹலோ 8 கேக்கும் 16 கேக்கும். ஹலோ நீ பாஸ் ஹலோ இது கட்டது லோலோன்னு யாரு மைக்குன்னு தெரியல. கீழே இருக்கியா மேல வச்சு ஸ்பாட் இருக்கு கீழே இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கு கையசே ஸ்பான்சர் பண்ணுவேன் எனக்கு ஒரு பிசிக்கு. என்னது சீசன்ல இருந்து fortnite ஓடாது போல என் வீட்டுல. அப்படியா? ஆமா துபாய்ல ஒரு அக்கவுண்ட் வந்துரு ஒரு 4 பேரல் வச்சு ஓகே நான் அந்த பிச்சைக்கார பையலுக்கு தான் நான் நினைச்சேன் இதான் சொல்லுவேன். என்னவா அக்கவுண்ட் வந்துருவீங்க இதான் சொல்லுவேன்னு நினைச்சேன். அதே மாதிரி சொல்லுவேன். நான் அக்கவுண்ட்டை delete பண்ணிட்டு கூட போவேன். கவலையே படாத. delete போயிலி. சரி சொல்லு அக்கவுண்ட் தரேன் எவ்வளோ? ஹலோ 5 ரூபாய் கேட்பான். ஸ்டார்டிங் இல்ல நம்ம போய் ரிசீவ் நான் 4000 ரூபாய் கேட்டேன். 1000 ரூபாய் இருக்கு ப்ரோ வாங்கிங்க கேக்குறேன். எப்படி இருக்கு எனக்கு? என்ன நான் 6000 ரூபாய் போட்டு ஒரு பில் வாங்கி சேர்த்தேன். 1000 ரூபாய் கேக்குறேன். 1 lakh ஸ்டார்டிங் ரேட். ஓகேவா? சொல்றா பேர் ஸ்பயர் இமார்டல் இந்த மாதிரி இருக்கு. என்ன சொல்ல பழகிடுச்சு ப்ரோ நீங்க வேற. ஓ இததான் சரி அந்த அத மறந்துடும் அப்படியே. நம்ம இது கேட்டுங்க. நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இதுல ஏஃப்கேல இருந்தா எல்லா ஸ்கின் போயிருங்க. நான் இப்ப ஸ்கின் தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏண்டா அவ்வளவு ஸ்கின்னடா இது பண்ண அவ்வளவு ஸ்கின் பாய்ஸ். நான் உள்ள போறேன் கஷ்டப்பட்டு. சரி பிசி வந்துடுச்சு கையிலன்னு உள்ள போய் இந்த அக்கவுண்ட்ல போட்டா சர்ன்னு வருது இந்த ஐட்டம்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுங்க. டேய் பையசே ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 1 லட்சம் கேளு. கேக்கல ஹலோ ஓ ஏய் சூப்பர் சானிக் ஸ்கின் நல்லா இருக்கியா? இப்போ எதுக்கு வந்த நீ எனக்கு அது தெரியணும். சும்மா தான் அத யாரும் பேசிக்கல. அது இல்ல அங்க போய் எல்லாரும் கொட்டிக்க போயிட்டாங்க. டேய் போடா ரீஸ்பான் பண்ற பையனை ஓடுறா வெளிய அப்படி சொல்லி. ஹலோ நான் உங்க அக்கவுண்ட் வாங்க. ஓ மை காட் உனக்கு ஆப்போசிட்டா பெட்டிங் பண்றதுக்கு ஒருத்தன் வந்திருக்கான் பாரு. ஆத்தில இந்த ஏதோ கீழ வருவாங்கல 5000 அது கிடையாது. இன்னைக்கு தான் இந்த படம் பார்த்தேன் ரஜினி இது. வருவானே இல்ல ஷேக் ட்ரெஸ் போடுன்னு கவுண்டர் பண்ணி வருவானே படிக்காதவனா அவன் வாங்கி போர் அடிக்கல வாளே இல்ல போர் அடிக்குது வாளே வெளிய மசால் வடை வேணுமா? இல்ல ஒருத்தன் இருக்கான் பேர் மசால் வடையா? எவ்வளவு நாளா விளையாடுறான் மசால் வடைன்ற பேர் வச்சு? ப்ரோ பிளேயர் நீ ப்ரோ பிளேயர் சொல்றியா? எவ்வளவு காசு கொடுப்பான் உனக்கு எவ்வளவு காசு வருவான் பேர் சரி நீ எனக்கு எப்படி கூகுள் பேல 2 ரூபா 2.8 KB 2.8 KB கொடுத்தானே ஆனாங்க நான் நூபாவே இருந்துட்டேன். இல்லை இது என்னலே என்ன பிகாக்ஸ் இது 1000 நாளுக்கு இல்லையாமே 1000 டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்திருக்காமே. என்கிட்ட இருக்க பிகாக்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கா? என்கிட்ட இருக்க பிகாக்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு கேட்டேன். என்ன பிகாக்ஸ்? அவனே ஓசில வாங்குறேன் அவன்கிட்ட போய் கேக்குறீங்க. அவன் என்னயா தனி அவன் சோலோ ஸ்குவாட் பண்றான் உன்னோட ஆப்பனன்ட் தருண். அந்த ஐட்டம் ஷாப் வேணுமா வேணாமா சார் இது? எதுடா? இன்னைக்கு பிங் எவ்வளவு பிங் அதிகமா வருதுன்னு சொன்னானே அவன் 100 பிங் வருதுன்றான். யாப்பா இப்போ என்னடா கனெக்ட் பண்ணிருக்க? ஜாய்ஸ்டிக்கா கீபோர்ட் மவுஸா? கேபிஎம் இப்போ 1v1 பண்ணி நீ அவனை ஜெயிக்கணும். கேபிஎம் vs கேபிஎம் கரெக்ட்டா இருக்கும்டா. ஆமா அருமையான ரைவல். ஆமா நீ அந்த ஆளியா முன்னாடி ஆளியா விப் கிராக் நல்லா இருக்கு. யாரா ரெண்டு மெக்கானிக்கல் பட்டன் தான் போட்டு போங்க. என்னலே இது எமோட் இது விப் கிராக் செகண்ட் ப்ரோ உங்கட்ட இருக்கா? டிஸ்கவுண்ட் ஜேடிடிபி பப்ஜி பே. ஓ ஃபைட்லாம் ஏறி வரதையா? எந்த கண்ணு இல்ல. ஃபைட் ஏறி போய் 13 வரானுங்க சேஸ் பண்றாருங்க அது. கப்பா வரட்டும் வாங்க எல்லாரும். மோசமான கன் இருக்கு என்கிட்ட. ஓடி வாங்க
Martial arts. Really? 300 views from martial arts master. What you do? வாங்கயா டீமேட். லே பேட்மேன் பேக் வெறித்தனமா இருக்கு. ஓபன் லோட் ஏறாம இருக்கு. Oh my god. ஏய் 99 டேமேஜ் ஆகா. குடுங்கடா இதெல்லாம் பண்ணுங்கடா. அலிகா சூப்பர்டா. என்ன பண்ணலாம்? வெளிய வரீங்களா இல்லையா? என்ன 500 FPS ல செத்துட்டு அவன் லீவ் பண்ணிட்டு போயிட்டான். சூப்பரா ஸ்ப்ரே பண்ணீங்கடா. சாரா விசிலே ஜெக்கிட்டு பிக் பாட்ட போட்டு சண்டைக்கு போயா? விஷாரி ஜானக போயா? இல்ல அவன் இது வச்சு ஜக்கான வச்சுக்கான். என்னது? மினிஸ் போடு டேய். இந்த பாடிலே இருக்கலாமே. வச்சு நான் முடிஞ்சு போச்சு. ஜி சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே. நீங்க